ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے عید قربان کے موقع پر شہریوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ماڈل بازار بھکر میں عید گالا کا افتتاح کر دیا۔ عید گالا میں شہریوں کو مختلف مصنوعات سمیت دیگر اشیاء ضروریہ اور زا نرخوں پر عید کے روز بھی دستیاب ہوں گی۔ عید رات تک خریداری کے لیے خواتین کے لیے الگ سٹالز مختص کیے گئے ہیں۔ افتتاح کے موقع پر صدر انجمن تاجران رانا محمد اشرف خان، جنرل سیکرٹری ملک عاشق حسین کھوکھر، سرپرست شیخ محمد حسنین، سینئر صحافی اظہر شبیر راؤ، سینئر نائب صدر رانا عبدالصمد، سینئر نائب صدر چودھری محمد کاشف، سینئر نائب صدر رانا مرتضی، سینئر نائب صدر عمران خان، ایڈیشنل سیکرٹری راؤ عبدالرحیم، نائب صدر معین گجر، نادر خان پٹھان، سینئر نائب صدر رانا سعد اللہ، چیئرمین CPLC اسلم مغل اور دیگر تاجر ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا جو ماڈل بازار ہے اس میں آلریڈی ڈفرنٹ سٹال جو ہے وہ موجود تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے جو عید الاضحیٰ ہے اس میں لوگ اپنے پراپر جو چیز خریدنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ہماری جو پارکنگ تھی، جو شیڈ تھے، شیڈز کے پیچھے ہم نے جو ہے نا وہ ڈفرنٹ عید کے ریلیٹڈ جو ایسیسریز ہیں، چوڑیاں ہیں خواتین کے لیے یا مہندی ہے، رنگز ہیں، وہ سارا جیولری کا سامان ہے، اس کے ڈفرنٹ سٹالز ابھی آپ نے دیکھے کہ باہر جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں جو پہلے یہاں پہ نہیں تھے۔ تو وہ لگانے کا پرپس صرف یہی ہے کہ فیمیل جو ہے وہ یہاں پہ کمفرٹیبلی آ سکے، چونکہ ہمارا ایک تھوڑا سا کلچر ہے PA کا، اس میں فیمیلز ہیزیکٹ ہوتی ہیں میل سے بات کرنے میں، ان کو کمفرٹ زون فراہم کرنے کے لیے ہم نے یہ ایریا جو ہے وہ فیمیلز کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ اپنی عید کی خوشیوں میں وہ منانے کے لیے، لوگوں کو دوستوں کو شریک کرنے کے لیے کوئی چیز گفٹ کرنی ہے وہ آسانی سے آ کے یہاں سے خرید سکیں۔ عید رات تک جو ہے نا وہ فنکشن ہے، عید کی رات جو ہے نا میں یہ بازار فنکشن رہے گا۔ باقی جو روٹین کی چیزیں ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو کہ گراسری اور باقی آئٹمز بھی ہیں تو وہ تو عید والے دن بھی چلتا رہے گا، جو دکاندار جس طرح چونکہ ویجیٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے عید والے دن گوشت پکانے کے لیے، آپ کو ٹماٹر، ادرک، دھنیا اور پیاز چاہیے، تو وہ والی شاپس ہیں وہ عید والے دن بھی کھلے رہے ہیں۔ تو میں اپنے ڈپٹی کمشنر چودھری اشرف صاحب کو ایمانداری سے کہیں دن کی گارنٹی سے کہا جاتا ہے انہوں نے پچھلی عید پر بھی جب سے یہ آئے دن رات صبح بھی شام بھی کوئی مسئلہ بھی ہو، ابھی پچھلے دنوں کار ڈوبی ہے نہر میں، میں نے رات کے 12-1 بجے ان کو فون کیا، انہوں نے 12-1 بجے اوپر سے جو ہے کاروائی شروع کر دی، اور اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک انہوں نے پانی اپنے لیول پہ نہیں آیا اور لاشیں برابر نہیں، کار برابر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے تاجران کے مسائل ہیں، دکانداروں کے مسائل ہیں، جب بھی ان سے جو ریپلیس کرتے ہیں یہ بڑی دیانتداری سے، دنیری سے، بہادری سے اس ضلع کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات میں ترقی دے۔ ہمارے ضلع میں ہر دن ہر روز نئے آئٹم جو ہے نا یہ عوام کی سہولت کے لیے مہیا کر رہے ہیں، تو یہی ایک اچھائی ہے، یہی ایک افسر نشانی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں قائم دے رکھے جب تک یہ جائیں تو کمشنر بن کر جائیں۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم ایک اور بھی بات میں بتا دوں کہ ہم ان کے سپاہی ہیں، یہ ہمارے جرنیل ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں۔ انجمن تاجران ضلع بکر کے تمام تاجر کسی بھی فقہ سے تعلق، کسی بھی صاحب سے تعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہماری مرضی سے چلتے ہیں، تو جو مرضی کر لے۔ اور جب یہ حکم کریں، آج تک ایک اور اچھائی کی بات ہوں، بیتے سالوں 20 سال میں ہم نے 2 دفعہ سے روزگار کرائی، ایک دفعہ کشمیر کے معاملے میں تھی اور ایک دفعہ وابڈا کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ کبھی ہم نے ہڑتال کے بغیر ہی کام چلایا، کبھی دہشت گردی نہیں ہونے دی، کبھی تقریر پاری نہیں ہونے دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم ان پر یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح یہ ہماری سرپرستی رہنمائی کر رہے ہیں، ہم تن من دھن سے ان کے ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ تعیات رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ان کو بھی ترقی دے اور اہل بکر کو بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر قیادت ہلٹن چوک سے GPO چوک تک ایک آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ADCG محمد ارشد وٹو، اسسٹنٹ کمشنر مہتاب احمد خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات محمد ابوذر،
इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद फारूक, सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन खोखर, मीडिया नुमाइंदगान, सरकारी अफसरान, NGO से वाबस्ता अफराद समेत लोगों की कसीर तादाद ने आगाही रैली में शिरकत की। रैली के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। उसके दिन आज हमने जो है ना वो सबसे जो बड़ा मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि हमें शॉपिंग बैग जो है वो 75 माइक्रोन से कम वाला इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं होता। और जगह जगह पे आप स्पेशली आपने भक्कर शहर में तो देखा होगा कि आप जिस साइड पे जाएं आपको जगह जगह पे जो है ना वो इसके जो है ना वो क्लस्टर्स नज़र आएंगे, इसका गंद नज़र आएगा शॉपिंग बैग्स का। तो अगर हम गवर्नमेंट की जो गिवन डायरेक्शंस हैं, जो उसका पैरामीटर्स हैं या जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बने हुए शॉपिंग बैग्स कपड़े के बैग्स इस्तेमाल करेगी आवाम, हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो डिग्रेडेबल हैं, वो तलफ हो जाते हैं। और वो ना तो आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए हैज़र्ड हैं, वही शॉपिंग बैग जो है वो हमारी सीवरेज लाइन्स जो है उनको जगह जगह से चोक कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारी जो शहर की खूबसूरती है, प्लॉट्स हैं, हमारी जो फर्टिलिटी है, वो हर चीज़ को जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो आवाम से आज के दिन के वसातत से यही रिक्वेस्ट है कि पहली प्रेफरेंस तो जो अब देखें, हमारे आपको याद होगा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बाज़ार जाते तो साथ अपना बैग लेके जाते थे। तो पहली प्रेफरेंस तो ये रखें कि अपना कपड़े का बैग हो, हम उसी में अपना सामान लेके आएँ। और दूसरी साइड जो है, जो हमारी अंजुमन ताजरान है, हमारे जो दुकानदार भाई हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं शॉपिंग बैग के लिहाज से 75 माइक्रोन वाली, उसको जो है ना वो एडहेयर करें, उसकी पाबंदी करें। आज भी हमने जो है ना वो तलब किए हैं शॉपिंग बैग्स, पहले भी हम कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स भी कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि कानून जो है वो हरकत में आए, आपका नुकसान हो, तो बेटर इज़ कि आप जो गिवन डायरेक्शंस हैं उनको कंप्लाई विद करें। सफाई के हवाले से जो ईद उल अज़हा पे है, वो हमने अपना जो इस दफ़ा इंशाल्लाह लास्ट ईद पे भी हमारे इंतज़ामात बहुत बेहतर थे, लेकिन इस दफ़ा हमारी टीम बड़ी है, सुथरा पंजाब का पूरा मेकनिज़म जो है वो ऑन प्लेस है। हमने रिसोर्सेज भी जो ऑलरेडी डबल थे उनको डबल कर दिया है। अब ईच वार्ड के अंदर हमारी जो शहर की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हमारी ईच वार्ड के अंदर जो है वो पहले 12 लोग थे एम्प्लॉय और 7 जो है ना वो 2 लोडर रक्षा थे। अब हमने हर वार्ड के अंदर 4 लोडर रक्षास और 20 के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे। उसके साथ हमने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ और डंपर्स जो है ना वो डिप्लॉय किए हैं, सो दैट के द मोमेंट कोई चीज़ बाहर को बंदा रखे, रिक्शे वाले उसको उसी वक्त उठवा लें। उसके लिए हमने जो हमारी मेन पॉइंट्स हैं, जिस तरह ये GPO चौक है, मोहल्ला आलमाबाद है, दैन ये करोड़ी मोहल्ला है, बहल चुंगी है, या हमारा ये जो पिछला मंडी टाउन है, वहाँ पे हमने अपने कैंप्स भी लगा दिए हैं, सो दैट के लोग वहीं पे आके इतला दे दें। नंबर्स हमने जगह जगह पे पोस्टर्स हमने अवेज़ा करवा दिए हैं मोबाइल नंबर के साथ। कंट्रोल रूम का नंबर जो है वो भी दे दिया है कि लोग अगर किसी की कुर्बानी कर ली है, अलाइश किसी ने उठवानी है, तो वो उस नंबर पे मैसेज कर दे, उसी वक्त गाड़ी आके रिक्शा आके उठा के ले जाएगा। पहली प्रेफरेंस हमारी यही है कि किसी को मैसेज करना ही ना पड़े। वो शॉपिंग बैग अभी हम तकसीम कर रहे हैं पूरे शहर के अंदर, बड़ी जो है वो खालों के लिए भी और छोटी के लिए भी, तो उसके अंदर डाल के सिर्फ बाहर के दरवाजे के बाहर रख दें, बस बाकी काम जो है ना वो हमारी टीम खुद कर लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज जो वाक़ हुई है, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने फरमाया है, इंशाअल्लाह अंजुमन ताजरान और बखर के ताजर उस पर 100% मनवान अमल करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है ताजरान को पैगाम का कि ताजरान को हम ये अपनी तरफ से आगाही भी देंगे, ऐलानात भी करेंगे और ज़ुबानी भी कहेंगे कि सबसे बड़ी बीमारी ये 2 नंबर शापर है।
अगर इसको कंट्रोल कर, मैंने देखा है कि कई गटरों में ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें भी लगा कर ये बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सब ताजरों से मेरा पैगाम है कि जैसे भी गवर्नमेंट के हदायत हैं उसके मुताबिक अमल करें और इंशाल्लाह उस पर हम अमल करेंगे भी और करवाएंगे भी। जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक है, मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि ये जो बात कहते हैं उस पर दयानतदारी से अमल भी करते हैं और अमल भी करवाते हैं। तो मैं इनको यकीन है और ये एक मुहिब वतन, ऑनेस्ट, मेहनती नौजवान अफसर हैं। अल्लाह ताला इनके साथ हमें शाना बशाना काम करने की तौफीक दे और जो भी हमारे अज़ाइम हैं, अच्छे अज़ाइम हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करने की तौफीक दे। मैं एक मरतबा फिर यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही इंशाल्लाह आपका जो जो इक़दामात होंगे, जिन जिन की हदायत गवर्नमेंट इंतज़ामिया में देगी, डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर निगरानी उन पर 100% अमल किया जाएगा।